प्रिय मालिका प्रेमी भक्त भाई माने गला अध्याय प्रभु किए कल्कि अवतार किए से विषय किसी आलोचना करते। आज आरंभ करवा कल्कि अवतार नाम कौन हम किए से कल्कि अवतार हे ना कौन हम। अनादि संहितार 20 अध्याय सच्चिदानंद लिखिले आवर शुणुसी गो बामा श्री स्वामी अनंत महिमा ब्रह्मांडे करिबे निवृत्ति पापादि मानंकु निवृत्ति अनंत ब्रह्म हेबे राय पालिबे त्रिपुर निश्चय। कहले प्रभु ना स्वामी अनंत महिमा हम से पापी मान विनाश करिबे एवं त्रिपुर पालन करिबे। प्रभु श्रुति चिंतामणि लिखिले यो भई अनंत ठाकुर विजय करिथिबे अंतर्जामी नारायण अमृत वर्षा स्वर्गर होइब अनंत मध्य क्षेत्रेण आदि माता थिबे रही अचेता भक्त को चेता कराइबे अमृत लोचने चाहिए। प्रभु विजय अनंत क्षेत्र विजय करिथिबे एवं अनंत क्षेत्र अमृत वर्षा हम माँ आद्याशक्ति पाखे थे एवं सी अचेता भक्त चेतनाहीन ही असंती को चेतना प्रदान करिए। माँ पुणी कौन लिखिले अनंत मूर्ति आनंके निहंती अकल अनाबारा निधि भारत भंजन अनादि पुरुष नवकल्प शुद्धि साधिजे जार अशेष महिमा अंत न पाइले वेद ब्रह्मा ब्रह्म ही परिचय देले अनुतमा स्वयंकर से होती प्रभु से अकलना बारानिधि आख्या दे अंत तांकर स्थिति वेद ब्रह्म तो जापारे मनुष्य क्षुद्र मनुष्य कौन जाना देखिए मनुष्य हिसाब से साधारण मनुष्य हिसाब से गोटे मनुष्य शरीर आसवे गोटे वेद ब्रह्म चिन्ह पारे आम के चिन्ह पार केमती चिन्हवा पछता आलोचना करवा। अण वेद धर्म अनंत जुगरे महा निष्काम धर्म हेब वंशपुरे भक्तगण यही धर्म पालन संतोष अनंत जुगर लीला आत्मज्ञाने रक्त। बर्तमान देखु जो कलिजुग शेष रु सत्यजुग आरंभ मझे समयटी 100 वर्ष संध्या काल कहती ताकू पंचशखा और भीम भई अन्न भक्त कवि माने अनंत जुग आख्या देते। अनंत जुगे कौन निष्काम धर्म पालन करेंगे प्रभु देवे समस्त निष्काम धर्म पालन कर खुशी रे एवं समस्ते आत्मज्ञान रत होते भक्त। प्रभु ना को आउ थे व्याख्या करले भई भजन माला नकर मनरे बीती छाड़ सेवा भक्ति निज धर्म थिले हे पाइब थिब जेबे पूर्व भाग्य देखिब प्रभु अंग निश्चय अनंत महिमा अंतर्जामी निश्चय आसवा आंभ स्वामी हे। प्रभु ना अनंत महिमा स्वामी बोली कहले भीम जहाँ कही आपणकर अच्युत जहाँ कही भीम भई से कथा कहले ना प्रभु ना हम द्वितीय जन्म अनंत महिमा स्वामी प्रथम जन्म महिमा स्वामी द्वितीय जन्म अनंत महिमा स्वामी। सर्वभक्त करी मेल करिवे अनंत खेल प्रभु निज रूप प्रकाशिबे हे भक्त माने तर तर नकर मन को तत्व थे देखिब प्रभु को कौ तत्व आज्ञा कौन थे आपण मैंने प्रभु को देखिपारे मुझे कही बल तरतर करनी प्रभु नुहति गोटे कौटी अध्याय देखीदेव तुम ये संभव नुहे ध्यान जापर प्रभु बोली यार तत्व थी
ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବ, କଳ୍କିଳାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଥିବ, ଯେ ଭକ୍ତିଭାବ ରସରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ସେହି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଫିଟାଇବାକୁ କିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାରିବାକୁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ, ଯେହୁ କରିଛନ୍ତି ଆତଜାତ, ପଡ଼ୁଅଛି ଧର୍ମଦାକ, କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ହେତୁ ରଖ, ଗୁରୁଦେବ ଏକା ସାମରଥରେ, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଯେ ଅତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧରନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସେ ଅନାଦି ଅଚ୍ୟୁତ, ସେବା ପାରିଥିଲେ କରି କାଳ ନନେବ ପୁଟାରି, ତେବେ ତୁ ପାଇବୁ ଗତି ମୁକ୍ତିରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କ'ଣ? ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା, ଏହା ହେଲା ସେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ବନ୍ଦନା କରିବା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସର୍ବଦା ତମ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଥିବ। ଯିଏ କିଭଳିଆ କରିଥିବ, ସେ ଏଇଭଳିଆ ସେବା ଯିଏ କରିଥିବ ତାକୁ ଯମ କାଳ ନେଇପାରିବନି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଅବତାରରୁ, ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବତାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବତାର, ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଳ୍କି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଳ୍କି ବିଷ୍ଣୁଦଶା ନାମ ଦ୍ୱିଜ କାଳ ପ୍ରଚୋଦିତ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟେଣ ମହାବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମ, ସମ୍ଭୂତ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସତେ ଶିବେ, ମନସା ତସ୍ୟ ସର୍ବାଣୀ ବାହାନାନ୍ୟ ଯୁଧାଦିତ। ମାନେ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଜ୍ଞାଶାଳୀ ଦୁଃସାହସିକ ଅବତାର କଳ୍କି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିବାସସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବଳ ନାମକ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରାମରେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁଦଶାଙ୍କ ଘରେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ, କେଉଁଟା ଏବଂ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଟା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦୋହରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସବୁ ସେଇ ଯାଜପୁରର ଆପଣଙ୍କର ବୈତରଣୀ ଉତ୍ତର ପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ, ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଅଥାସୋ ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାଂଶ ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରାୟସୁ ରାଜସୁ, ଜନ୍ମିତା ବିଷ୍ଣୁ ଯଶସୋ ନାମା କଳ୍କି ଜଗତ୍ପତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗର ସନ୍ଧ୍ୟାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସକଗଣ ଦସ୍ୟୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଗତର ରକ୍ଷକ ଭଗବାନ କଳ୍କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଯଶଗାନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଦଶା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଯଶଗାନ କରୁଥିବା ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ସମ୍ବଳ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ବା ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇବେଟି ଜାତ, ଗୟାରେ ସମ୍ବଳ ନଗର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, ଅନ୍ଧକାର ନାଶୀ ଭକ୍ତ ଉଦୟ ହୋଇବେ, ନିରାକାର ଉପଦେଶ କଳ୍ବଶ ବୋହିବେ, ସାରସ୍ୱତ ମାତ୍ର ତହିଁ ହୋଇବ ପ୍ରଚନ୍ନ, କିଛି ଦିନ ଏହି ଧର୍ମ ରହିଣ ଗୁପ୍ତେଣ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଦାସ ବେଳକୁ ହୋଇବେ ବାହାର, ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି? ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ଜାତ ହେବେ ଏବଂ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଜଗତର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନର ଅନ୍ଧକାର, ଜଗତର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ
ସତ୍ ବାଟକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବ୍ରହ୍ମ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବେ, ତାର ସାରସ୍ୱତ ମାତ୍ର କିଛି ଅଂଶ ମାତ୍ର ଦେବେ। କିଛି ଦିନ ଏହି ଧର୍ମ ରହିଣ ଗୁପ୍ତେଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ବେଳକୁ ହୋଇବେ ବାହାର, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଧର୍ମ ଉଜାଗର ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ। ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି ଅନନ୍ତ ବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବେଟି ପ୍ରକାଶ, କଳ୍କି ରୂପ ଯେ ହୋଇବେ ଗୋସାଇଁ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ। ସବୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ରୂପ ଭୀମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ, ତାପରେ ହେଲା ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ଅନନ୍ତମୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାପରେ ହେବେ କଳ୍କି ରୂପ, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିছে ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଦରେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ, କେବେ କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିବାର 60 ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, ତା ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନନ୍ତମୟ ସ୍ୱାମୀ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଳ୍କି ଅବତାର ହେବ କେଉଁଠାର, କାହାର ହେବ କୁମର, କହନ୍ତି କେଶବ ଶୁଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ, କିଙ୍କଟ ନଗରଟି ଜାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ଜାତ ହେବେ, ସେଠି ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ ବା ଅବତରଣ କରିବେ। ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଲେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଉଦ୍ଧବ କହି ଶୁଣ ହେ କମଳାକାନ୍ତ, କଳ୍କି ଅବତାର ହେବ କେଉଁଠାର, କାହାର ହୋଇବ ସୁତ, କେଶବ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ, କିଙ୍କଟ ନଗରଟି ନାମ, କଳ୍କି ଅବତାର ହେବୁ ସେଇଠାର, ଲୋହିତ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏକା କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଙ୍କଟ ନଗର ଜାତ ହେଇକି କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଏବଂ କାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ, ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହିଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନାମରେ ଭୀମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୌକିଦାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ଶ୍ରୀରାମ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ କିଙ୍କଟ ନଗରେ, ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଠାକୁରେ। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ, କାରଣ କଳ୍କି ରାମ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବେ କଳ୍କି ରୂପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚା ମାନେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଅଭିଭୂଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୂଦ୍ର ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନେ। ଶୂଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗୃହେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଅନାଦି ସହିତାରେ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଏପଟେ ଲେଖିଲେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏଠି ଲେଖି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଯେ ଶୂଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗୃହେ ଯାଇ, ନାରାୟଣ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆକାଳରେ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ କୁହାଉଥିଲା, ଅପରବଂଶ ହିଁ ନାରାୟଣ। ଯେ ନିଜ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି ବୈଦ୍ୟ, ତାକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା, ନାରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା। ସେଇ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ବଂଶର ଜଣେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ବା ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ। କିଙ୍କଟ ନଗରଟି କେଉଁଠି, ଆପଣଙ୍କର
दुईटी किंकर नगर था ओडिशा रे पूर्व काल में। गोटे था हिंदोल राज्य रे, अन्यटी था झंकड़ पाखरे। प्रथम किंकर नगर को निकट नगर आख्या जाऊला। किसी लिखाई बाणी ये काकटपुर होता किंकर नगर, अपरवंश की काकटपुर हो। तेणु जेहेतु सेपटे से मंगला पाखे हो कि शारला पाखे हो गोटे किंकर नगर थिला, हिंदोल भीतर जो किंकर नगर थी ताकू निकट किंकर नगर आख्या देते। पाख किंकर नगर, दूर किंकर नगर एवं प्रभु से निकट किंकर नगर जन्मग्रहण करते। हिंदोल पाखे किंकर नगर बर्तमान से आउ तो नगर ना रजा ना अपरवंश से कुकुटा नाम गोटे पंचायत ना कुकुटा पंचायत। एवं से पंचायत नुआपाटना ग्राम सब जन्मलाभ करते। नवलक्ष अस्ति नवलक्ष स्व नुआपाटनामपुर लवण समुद्र पाएगे बही भी तही में राजा मिहिर। प्रभु नुआपाटना जन्म है बोली ब्रह्मांड वंशका मान एवं लोक मैंने या अपभ्रंश कर बहुत जगह किंकर नगर बोली कहते। जो कहला कलकी यहाँ किंकर नगर, यहाँ सबलपुर सबल नगर, यहाँ हरिहरपुर क्षेत्र, यहाँ सब से जहाँ पंचांग लिखी आज्ञा क्या दौर मुंडू किसी दौनी जन्म प्रभु आगत आलोचना कर सारी भी आउ थे पढ़ी दूसरी। शून्यवासिकर सुदय हारू लिखिली मु पद्मकल्प, रामचंद्र देव द्वादश अंकरे धर्म हेब सूर्यताप, धर्म रहा धर्म जगितम जन्मी थे महानित्य भूमि गर्भ, जीव सिंह देव 33 अंकरे जन्म हेब से भाव। प्रभु रामचंद्र देव द्वादश अंक जन्म होते तो तत्कालीन राजा रामचंद्र तृतीय द्वादश अंक पड़ता 1937 मसीह जहाँ आगुरी आम आलोचना करते जन्म ही थे। एवं सी जे धर्म को जगिया को आसचंती घर बाहर जाए पड़ो, भक्त मान को एकाठी करा पड़ो जो से आसचंती से भावता केवे जाता हम ना दिवस्मी 33 अंक जोटा कि पड़ता आपंकर 1997-98 मसीह इलेक्शन जुगर शेष हबार से प्रभु भक्त मान को डाकिकी परिचय देती किसी भक्त पूर्व तुम या तुम ना था तुम ये कम कर मो साथ रहीकि जन्म पुणी आसीच यही कम करने को आसीच किसी भक्त प्रभु परिचय प्रदान करते। ये सब बाणी जो आपन को आज आम आलोचना कले जन्म कौटी आसंता अध्याय प्रभु क्योंठी क्या सहित रे किपर रे आलोचना करवा। गोटे बाणी आपन को दवा चाहूँगी। समस्त कहते ग्रंथ सब गुप्त होकर अच्छी ग्रंथ सब बाहरी गुप्त हो रही पर बाहर कंसा मान जे बाहर करेंगे तो कहूँ कहीं कहीं ग्रंथ गुप्त होदेखार परार्धे अष्टम परार्धे जे अच्युता कहते हृदय बल जई होइब ग्रंथ ठावे ठावे आदर हेब कलिजुगे बड़ अन्याय हेब भक्त चित्तरे डर नथिब एणुक ग्रंथ गुप्त होइछि भक्त मैंने यहाँ न जानती कि मूर्ख मैंने सब मन आंटुआ बोलती सब गंजे किया
ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଉଦୟ ବେଳ ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ହେବେ କଳ୍କି ଅବତାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେତିକିବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ବାହାରିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ 1998 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ସିଲସିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିଛି ନ୍ୟୁ ସଂଯୋଗ 2025ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1999 ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୋଜିଲେ। ଆଗରୁ କେହି ଖୋଜୁନଥିଲେ, କେହି ମାରିବା ପଡ଼ୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେଭଳିଆ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳୁନଥିଲା, ବହି ମିଳୁନଥିଲା, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କର୍କିଲା ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଡର ନଥିବ, କଳିଯିବା ଭକ୍ତ ତା ମନରେ ଥିବ କିଛି ହେବନି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ମନ ଆଣ୍ଟୁଆ ଥିବ, କହୁଥିବେ ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ କପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପାଉଛେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ପାଉଛେ, ନା ସେଇଆ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତା କିଛି ହେବନି, କିଛି କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁପ୍ତ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।